नमस्कार प्रेक्षको. पुणे शहर आणि पुणे जिल्हा हा ऑटोमोबाईल कंपोनंट्स आणि त्याच्याकरता जगप्रसिद्ध तर आहेत. अनेक ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज पुण्यामधनं जागतिक स्तरावरती पोचलेल्या आहेत. पुण्यातील ACMAची पहिली क्लस्टर परिषद नुकतीच पुण्यामध्ये पार पडली. या क्लस्टर परिषदेमधून पुण्याचा टॅलेंटचा क्लस्टर उद्योगाच्या मार्फत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये क्रांती कशी घडवून आणता येईल याचा प्रयत्न केला जाईल असं आयोजकांनी सांगितलं. जाणून घेऊयात त्यांची मतं. ACMA क्लस्टर मुवमेंटच्या 25 वर्षाचा यशस्वी प्रवास हा झालेला आहे. या उपक्रमामुळे भारतीय ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट उद्योग क्षेत्रात कार्यक्षमतेनं आणि सातत्यानं सुधारणा, उद्योगधंद्यांमधील सहकार्य आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्यात मोलाचं योगदान दिलं आहे. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून होंडाई मोटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण गर्ग, विशेष अतिथी म्हणून स्विच मोबिलिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मणी, तसेच ACMAचे अध्यक्ष विक्रमपती सिंघानिया आणि नियुक्त अध्यक्ष श्रीराम विजी आणि संचालक विनी मेहता आदी मान्यवर उपस्थित होते. And of course, because the OEs have done well, the auto companies have done well, the auto component industry that serves that sector has also grown strongly on the back of that. Exports is the other big agenda as we go forward. We have this one FTA signed, I mean CETA signed yesterday, and a few others. Came into effect. It came into effect. Sorry, came into effect yesterday. And many more that have been signed already, about, if I'm not wrong, 38, 39 of them, 40 of them have already been signed. We'll have about 50. So over a period of time, the EU one hopefully will come into effect soon. The US one, you all know more about than we do, but we're eagerly looking forward to. So I think this is allowing newer markets to open up. Some of these markets were already being served by the Indian auto component industry, but it just help in building long-term trust between the two countries and between partners, and I think it's a great opportunity. The Indian aftermarket continues to stay robust, both for used vehicles, as you've seen that used vehicle markets continue to grow. The aftermarket continues to serve that well. The Indian infrastructure is growing. Thanks to the government, the infrastructure sector is significantly growing. New roads are being built, world-class roads are being built across the country. Mobility has gone up. Desire of people to buy world-class vehicles has gone up. And premiumization of vehicles is happening, which means that the auto component industry is also serving that journey of new technology, premiumization, moving to this new fuel types as we go forward, various energy sources as we go forward. Unusual. Normally we have cycles in the industry, but two-wheelers, passenger cars, commercial vehicles and buses, as well as off-highway agricultural tractors have all done extremely well. So I think that has been a big blessing for the industry in terms of volumes. This was of course spurred on by some of the reductions we saw. The government has made some big steps on GST rationalization and brought down GST rates across the industry. That's been a big spur for the growth going forward. We also saw structurally, while there were some difficulties due to the Middle East crisis and the war, we did see a lot of positive trends as well. We've seen quite stable pricing in petrol and gasoline. We've seen some of the investments the government has made in terms of infrastructure, both in road as well as in construction, which spurs on industrial growth and consequently demand going forward. The other big shift we've seen is a lot of new buyers are entering the market. That means prosperity in India is going up. So we're seeing demand not just in urban centers, but vehicle demand in rural centers also gone up.
अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं? अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही. अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा. अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय. गुड मॉर्निंग चूर्ण. 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते. वारी आज जेजुरीहून निघाली आणि ती बारामतीला जाऊन पोहोचली. बारामतीला अजितदादा पवार यांची आठवण वारीतल्या सर्वांनाच झाली. तथापि त्या ठिकाणी जे चांदोबाचा माळ या ठिकाणी गोल रिंगण असतं तेही पारंपरिक मेंढपाळ पद्धतीनं करण्यात आलं. तेव्हा ड्रोनच्या साह्याने घेतलेली ही चित्र आपण पाहू. दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर यांनी विठा नावाचा सिनेमा तयार केला. विठाबाई नारायणगावकर या तमाशातल्या क्षेत्रामधल्या अग्रगण्य नाव, पण त्यांच्या कुटुंबियांची परवानगी न घेता हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. याविषयी कुटुंबानं नाराजी व्यक्त केली. काही प्रसंगांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी त्यामध्ये राग आणि चिंताही व्यक्त केली. जाणून घेऊयात नारायणगावकर परिवाराचं काय मत. आपण पाहिलं बऱ्याच वेळा या दिवसांमध्ये की जो चित्रपट येतोय इठा, खरं तर त्याचं नाव विठा पाहिजे, परंतु त्यांनी इठा केलंय. तर त्या मूळ इतिहासाशी, चित्रपटातल्या मूळ इतिहासाशी तोडफोड करून विठाबाई नारायणगावकर या चित्रपटाला त्यांनी जे प्रेझेंट केले, मूळ इतिहासाची तोडफोड करून त्याला आमचा आक्षेप आहे. त्याचबरोबर या चित्रपटामधचं जे काही रायटिंग झालं असेल, जे काही विषय झाले असतील, हे कोणाच्याही संपर्कात न आल्यामुळं, म्हणजे फॅमिली, विठाबाईंची फॅमिली, भाऊ बापूची फॅमिली या रिलेटेड कोणाशीही संपर्क न साधल्यामुळं आमचा या चित्रपटावरती आक्षेप आहे. आणि चित्रपटाने तात्काळ हे सगळं थांबवावं. डायरेक्टरनी ती चर्चा, सगळ्या गोष्टी घडल्यानंतर, त्या चित्रपटामध्ये योग्य ती नावं दाखवल्यानंतर, सत्यकथानक दाखवल्यानंतरच हा चित्रपट प्रदर्शित व्हावा ही आमची मागणी. चित्रपटामध्ये त्यांनी दाखवलंय की विठाबाईंचा तमाशा सुरू होताना हे त्यांनी दाखवलंय की भाऊ गावकर तमाशा मंडळ, भाऊ गावकर तमाशा मंडळ. आता हे भाऊ गावकर जे नाव आहे, मुळात हे नावच नव्हतं, हे चुकीच्या पद्धतीने त्यांनी त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. भाऊ बापू नारायणगावकर हे असं नाव होतं आणि हा तमाशा होता. त्याच्यामुळं या चित्रपटामध्ये जे काही त्यांनी दृश्य दाखवले असतील, त्याचबरोबर या चित्रपटामध्ये त्यांनी एक फोटो असा दाखवला की विठाबाई नारायणगावकर तमाशा मंडळाला भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते पुरस्कार देतात. आता हा चित्रपट, हा पुरस्कार 1961 साली भाऊ बापू नारायणगावकर यांना दिला होता. त्यातले बापूसाहेब खुडे ही व्यक्ती, या व्यक्तीला हा ओरिजिनल फोटो त्यांचा, हा त्या चित्रपटामध्ये दाखवलाय की विठाबाई नारायणगावकरांना हा पुरस्कार दिला.